أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا یہاں سے منافقوں کا ذکر ہے، یعنی بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو یہ عرض کرتے تھے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا، صرف سامنے خوش کرنے کے لیے بولتے تھے کہ ہم بھی تمہارے رب کو ماننے والے ہیں اور ہم بھی آخرت پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم بھی آپ کو ماننے والے ہیں اور ہم بھی آپ کو آخری نبی ماننے والے ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں ایسا نہیں تھا، یہ صرف دکھاوے کے واسطے ایسا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو منافق کہا کہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ منافق یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ اس طرح کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ان کو احساس نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، روگ چھپا ہوا ہے. فزادہم اللہ مرضا، آہستہ آہستہ یہ روگ ان کے دلوں میں زیادہ ہوتا رہتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ فرمائے کہ ان کے لیے خطرناک عذاب ہوگا، ایسے عذاب جو وہ جھٹلاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم. تو بہت سے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب سمجھتے ہیں، جیسے اللہ جیسا غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ جیسا غیب کا علم جانتے ہیں، ایسا رسول اللہ بھی غیب کا علم جانتے ہیں. اب رسول اللہ بھی غیب کا علم جاننے کا رہتا تو اللہ قرآن میں کئیوں جگہ اللہ کے رسول کو ہوشیار کیا، اے نبی جب تمہارے پاس آئے تب وہ ایمان لا رہے، آنے کے ٹیمپو بھی انہوں کافر ہی، جانے کے ٹیمپو بھی انہوں کافر بن کو ہی جا رہی، خالی تمہارے پاس رہنے کے حد تک وہ ایمان لا رہی. اللہ بتا رہا ہے نبی کو، جب نبی عالم الغیب ہوتے تو اللہ کیوں بتاتا؟ اور کہیں آیتوں میں اللہ یہ بھی بتا رہا ہے اے نبی آپ کی تو حفاظت ہم کر لیں گے، پھر بھی ان منافقوں سے آپ ہوشیار رہیے. اللہ نبی کو ہوشیار کر رہے ہیں کیونکہ نبی کو ماڈل نمونہ بنا کر دنیا کو پیش کرنا تھا، اسی لیے اللہ کیا کر دیا، نبی کو بار بار سمجھانے لگا اللہ، کیونکہ اللہ نے فرما دیا جو جنگ میں تمہیں جیتے اور جو تم مٹی ڈالے تھے وہ مٹی تمہیں نہیں ڈالے تھے، وہ مٹی اللہ ڈالا تھا ان کی آنکھوں میں، حالانکہ تمہیں اٹھا کو پھینکے تمہیں، مگر آنکھ میں ڈالے اللہ، اور تمہاری مدد اللہ کریا، کہیں 1000 فرشتوں سے، کہیں 3000 فرشتوں کو ڈالیا تھا اللہ، وہ تم نہ معلوم نہیں تھا کہتا اللہ. اب ایسے کئیوں آئے تھے، اللہ کہیں یہ بھی بتا رہا ہے اے نبی تمہیں بول ڈالو میں تم جیسا ایک انسان ہوں. سورہ اعراف کے اندر اٹھا کو دیکھو، میں تم جیسا ایک انسان ہوں، تمہارے میں میرے میں فرق کیا ہے بتا ڈالو نبی، میں رسول ہوں تمہیں رسول نہیں، میرے پاس جبرائیل فرشتہ آتی، تمہارے پاس جبرائیل نہیں آتے، اتنا ہی فرق ہے، حالانکہ تم جیسا انسان ہی ہوں میں. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کرے، ہر پیغمبر کو آپ معجزے دیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دیے،
हजरत शीश सलाम को जो है लोहा भेंट करने का की एक मुजिजा दी है। ऐसा हर पैगंबर को एक मुजिजा दी है। ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दियां उठाने का मुजिजा दिए। तो मुझे भी कुछ दे डालो अल्लाह, मैं बताऊंगा इनको। बोले ऐ नबी ऐसा बता को सो भी जादूगर बोल को इनकार कर डाले, क्योंकि इनकार करने वाले इनकार करते सोचे। बात समझते हैं? तुमना सबसे जबरदस्त एक मोजिजा दिया ली में। वो मोजिजा क्या? तुम्हें लिखे पढ़े नहीं, हेबट अनपढ़, फिर भी पूरा कुरान तुम्हें अल्लाह का कलाम समझ रही, दुनिया को समझा रही है। सबसे बड़ा मोजिजा है। ये आयता क्यों है? अल्लाह कहीं फरमा रहा नबी हमारे कहने में तुम्हें जरा फर्क कर लेते, तुम्हारा सीधा हाथ पकड़ लेते हमें, तुम्हारे शारक काट डालते हमें, तुम ना नबियों की लिस्ट से निकाल देते हमें। अल्लाह क्यों तंबीह कर रहा है? इतना ही नहीं, अल्लाह बोल के दे रहा है ए नबी कहो मेरे पास इल्म गैब होता, यानी आलमुल में गैब होता, मेरा जाती इल्म होता गैब का, मेरे लिए मैं बहुत भलाई जमा लेता, बुराई को मेरे नजदीक आने ना देता। यानी दांत तोड़ लिए, जंग में दांत टूट गया और पत्थर के मार खाए, खून से लहूलुहान हुए, ये सब मैं होने नहीं देता था। अगर मुझे इल्म गैब आलमुल में गैब होता, मेरे लिए मैं भलाई बहुत जमा लेता। अब तुम्हें जो दरखास्त कर रही है, अल्लाह को उतारो, अल्लाह को बताओ, फरिश्तियों को उतारो, फरिश्तियों को बताओ, सुनने का घर बना लियो और अंगूर के खजूर के बाग बना लियो तुम्हें, वो सब मेरा काम नहीं, वो सब अल्लाह का काम है। मैं तुम जैसा एक इंसान हूं, तुम्हें रसूल नहीं, मैं रसूल हूं। तुम्हारे पास किताब नहीं, मेरे पास किताब है। तुम्हारे पास जिब्राइल नहीं आते, मेरे पास जिब्राइल आती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जगह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह किया, रसूलुल्लाह की कहीं तारीफ भी किया अल्लाह, और अल्लाह के रसूल को कहीं तंबीह भी किया अल्लाह, या तनकीद भी किया अल्लाह। क्योंकि शहद के बारे में जो अल्लाह के रसूल अपने बीवियों को मनाने के लिए, मैं शहद ऐसे हराम है, मैं खाता नहीं कर ये तो वो एक औरतों का एक सियासत ही थी। औरता सब मिलकर चुपके तो भी तुम्हारे मुंह में बदबू आती है बोल को बोलने में, अल्लाह के रसूल क्या करे वैसा। तो इसके बाद में शहद हमेशा खाते थे, अल्लाह के रसूल रोज काटते थे। इसके बाद में शहद खाता नहीं, हराम कर ले तुम्हारे ऊपर का। अल्लाह आयत नाज़िल कर डाले, जिस चीज को मैं हलाल किया हूं, ए नबी आप कैसे हराम कर ले सकते हैं? आपके ऊपर अपनी बीवियों को खुश कर रहे हैं, अपने बीवियों को खुश करने के वास्ते मेरी हलाल की हुई चीज हराम कर लेती तुम्हें। तौबा करो क्या अल्लाह? क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तालीम क्या दी है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, कोई मालिक नहीं, वही मालिक है, वही हमारा सब परवरदिगार है। वाहदहू, वो अकेला है, ला शरीका लहू, उसके साथ कोई शरीक नहीं, ना कोई अंबिया शरीक, ना कोई औलिया शरीक। अना अब्दहू व रसूलहू, मैं अल्लाह का गुलाम हूं, अल्लाह का रसूल हूं। यही तो तालीम दी अल्लाह के रसूल। इस तालीम के ऊपर सारी उम्मत एक हो सकती है, बाघ जैसे बन सकते हैं पूरे मुसलमान। अगर बाघ जैसे बन गए तो ये करोना वायरस गिरा सब खत्म हो जाता है, या अल्लाह का अज़ाब खत्म हो जाता है। आज क्यों अल्लाह का अज़ाब आया है? मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का दावा करने वाले, हमारे मस्जिद आलादा, हमारे मदरसे आलादा, हमारे किताबा आलादा, हमारे आलिमा आलादा, हमारे नामा आलादा,